Okay, I have shared a slide now. So it refers to decline in soil inherent capacity. What is the inherent capacity? Means which soil properties are degraded or going to be disturbed after means what happens during degradation? Which properties of soils are disturbed? Soil degradation. In soil degradation, which properties of soils are disturbed? Inversely, in which we can say that soil inherent capacity to perform environmental and socio-economical functions are disturbed. Which are those properties of soil are disturbed due to soil degradation? And what are the activities are responsible for this? Yes, roll number 78. Roll number 78. Are you understanding my questions? सॉइल डिग्रेडेशन साठी कोणते सॉइल प्रॉपर्टीज आहेत ज्या की डिस्टर्ब होतात आणि त्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज मुळे होतात तेवढं सांगायचं आहे. पटकन सांगायचं आहे. डोंट वेस्ट टाइम. लॉट ऑफ थिंग्स वी हॅव टू सी इन दिस लेक्चर नाव आणि जे की इम्पॉर्टंट आहे परीक्षेच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बोलायचं आहे. इथे तुमच्या समोर स्लाइड ओपन केलेली आहे तरी सुद्धा सांगता येत नाही. रोल नंबर 78. हॅलो मॅम. हा, फिजिकल प्रॉपर्टी. which are those properties? Soil erosion. Soil erosion. Soil erosion is responsible for soil degradation. I'm asking about properties, soil properties. Physical and chemical. Oh, yes. एक minute. Available की. हाँ ऐसा नहीं. हाँ हाँ. Hello. Hello. मला तुमचा आवाज येत नाहीये क्लिअरली. आवाज येत नाही तिकडून. तिकडून आवाज येत नाही. हे काय ओपन झालंय? हे गेलं. ते बघा. Please move this window away from the shared application. Please move this window. कुठली window? स्टॉप करा. हॅलो, वन स्टुडंट शुड स्पीक आउट. कोणीतरी बोलायचं आहे. येस मिसबा. रोल नंबर 37. हेलो मैम. रोल नंबर 37. हेलो मैम. हॅलो, बोला थोडस. मला तुमचा व्हॉइस येत नाहीये. हेलो मैम. बाय टॉकिंग. हेलो. हेलो. हेलो मैम. हेलो. 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 हेलो मैम. हेलो. स्पीक एनीवन. हेलो मैम. हेलो. हेलो. हेलो मैम.
हॅलो. हॅलो मॅम. हा आवाज येतोय सगळ्यांना माझा? येस मॅम. ओके. सो what are those properties? Can you tell me? मॅम रिड्यूस प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ सॉइल, रिड्यूस ऍक्टिव्हिटी ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण रिड्यूस होतो. Can we say these properties are the physiochemical properties of a soil? येस मॅम. Okay. And what about biological properties? रिड्यूस मायक्रोऑर्गॅनिझम ऍक्टिव्हिटी अँड एवढंच माहित आहे मॅम. Okay, so land degradation and soil degradation. In this, soil degradation is refers as a decline in soil inherent capacity to perform an environmental and socio-economic functions. Okay, and soil having unfavorable physiochemical and biological condition that is unsuitable for agriculture production unless it's reclaimed. Okay. सो सॉइल डिग्रेडेशन म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जे फिजिओकेमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आहेत सॉइलच्या, त्या पूर्णपणे डिस्टर्ब होणार आणि त्या डिस्टर्ब झाल्यामुळं एक तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍग्रिकल्चरल ऑपरेशन्स घेता येणार नाही जोपर्यंत ती सॉइल आपण रिक्लेम करत नाही तोपर्यंत. मग त्याच्यामध्ये फिजिओकेमिकल कोणते कोणते प्रॉपर्टीज आले? पीएच, ईसी. ओके. सो cation exchange capacity of that soil, bulk density, particle density, structure, texture, all these characteristics of a soil are disturbed due to soil degradation. And due to this, the causes of this soil degradations are, we can see water erosion, soil erosion, water logging condition. आता वॉटर लॉगिंग कंडिशन जर म्हणायला गेलं तर त्याच्यामध्ये रेडॉक्स रिएक्शन झाला, म्हणजे रेडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट both oxidation and reductions takes place, and both oxidation and reduction of unwanted element, unwanted atom will cause a disturbance in pH as well as nutrient availability like nitrogen, most of the important availability of nitrogen, availability of phosphorus, availability of micronutrient is disturbed due to waterlogging condition. Means not waterlogging condition होत आहे म्हणजे नेमकं काय की त्याच्यामध्ये जी ऑक्सिजन लेवल आहे, ओके, ऑक्सिजन लेवल त्याच्यामध्ये पूर्णपणे रिड्यूस झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये ती सोल्युबिलिटी आहे ती पूर्णपणे काय होत नाहीये, सोल्युबिलिटी असेल किंवा त्याचं जे कन्व्हर्जन असेल ते कन्व्हर्जन होण्यासाठी मदत होत नाहीये. अशामुळे त्याच्यामध्ये जे या दोन्ही रिएक्शन्समुळे त्याच्यामध्ये काय होतात, बऱ्यापैकी न्यूट्रिएंट्स त्याच्यामध्ये अवेलेबल होत नाहीत आणि जे अवेलेबल होणार आहेत त्याचा काय आहे आपल्याला जास्ती उपयोग नाहीये. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्क्रीजिंग साल्ट कंटेंट. साल्ट कंटेंट कधी वाढणार आहे त्याच्यामध्ये? सॉल्ट कोणते कोणते आले त्याच्यामध्ये? सोडियम आलं, ओके, त्याच्यानंतर सल्फेट्स आले, कार्बोनेट्स आले, बायकार्बोनेट्स. These atoms, these elements causes a crusting. These element causing a crusting in a soil, and crusting झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होतं की जी वरची ऑर्गॅनिक मॅटर कंटेंट जे आहे त्या सॉइलचं पूर्णपणे कमी होण्यासाठी महत्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये कारण आहे. तर त्याच्यामध्ये क्रस्टिंग होते, त्याच्यानंतर अप टू सर्टन रूट झोन मध्ये कॉम्पॅक्शन आल्यामुळे त्याच्यामध्ये एरिएशनचा प्रॉब्लेम असणार आहे. त्याच्यामध्ये लिचिंग आउटचा प्रॉब्लेम जो आहे, लिचिंग आउट म्हणजे काय की तो जो एलिमेंट आहे, फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, जो की कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होऊन जो काय होणार आहे तो अवेलेबल होणार नाही. ओके. तर अशामुळे त्याच्यामध्ये काय होतं की जे फिजिकल
प्रॉपर्टीज आहेत सॉइलच्या त्या पूर्णपणे चेंज करण्यासाठी कारणीभूत होत असतात. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये लोअरिंग ऑफ वॉटर टेबल. तर लोअरिंग ऑफ वॉटर टेबल म्हटलं नाही तर त्याच्यामध्ये सलनायझेशन जी प्रोसिजर आहे ती सगळ्यात महत्वाची त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग व्हायला सुरुवात होते. म्हणजेच काय की जे वॉटर टेबल आहे ते पूर्णपणे खालवलेलं आहे आणि ते खालवल्यामुळे काय होणार आहे की त्याच्यामध्ये जो सॉल्ट आहे तो रूट झोन मध्ये आलेला आहे. रूट झोन मध्ये येतो म्हणजे काय होतं की त्याच्यामध्ये जे इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशनचा रेट आहे त्या इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशनच्या मुळे त्याच्यामध्ये फ्रिंजेस म्हणजे काय की जे सॉल्ट आहे ते रूट झोन मध्ये येण्यासाठी मदत होत असतं आणि याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं कॉम्पॅक्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये जी पोर्स आहेत ते पूर्णपणे क्लॉग्स होऊन जातात आणि अशामुळं त्याच्यामध्ये हार्ड पॅन्स त्याच्यामध्ये तयार होतात. ते अशा पद्धतीनं म्हणजे लोअरिंग ऑफ वॉटर टेबल मुळे काय होणार आहे तर हे अशा गोष्टी घडून येतात. त्याच्यानंतर लॉस ऑफ व्हेजिटेटिव्ह कव्हर. ऑफकोर्स इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन रेट त्याच्यामध्ये वाढणार आहे. त्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह कव्हर जर कमी असेल तर त्याच्यामध्ये जे वॉटर आहे ते पूर्णपणे ड्रेन आउट तर होऊन जाणार आहे. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी त्याची कमी होणार आहे. त्यानंतर याच्यामुळं हे जे फॅक्टर्स आहेत ते फॅक्टर्स काय होत आहेत आपल्या सॉइल डिग्रेडेशन साठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. तर हे पार्ट आपण मागच्या आठवड्यात बघितला होता. आताचा जो पार्ट आहे आपल्याला जो बघायचा आहे की ऍक्च्युअल डिग्रेडेशन झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणते प्रॉपर्टीज सॉइल physical properties, soil hydrological properties, soil chemical properties and soil biological properties ह्या काय होत असतात डिस्टर्ब होत असतात. तर त्याच्यामध्ये जे पहिलं आहे surface crusting. What is mean by surface crusting and what is mean by compaction? These are the most important point in land and as well as soil. Means जे डिग्रेडेड सॉइल आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं पॉइंट आहे व्हॉट इज मीन बाय क्रस्टिंग अँड व्हॉट इज मीन बाय कॉम्पॅक्शन. तर सगळ्यात महत्वाचं काय क्रस्टिंग म्हणजे काय की सोडियम जो आहे जो एलिमेंट आहे तो सगळ्यात जास्त प्रमाणात त्याच्यामध्ये झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होत नाहीये फ्लोक्युल्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम हा प्रकार असला कॅल्शियम जर त्याच्यामध्ये जास्त असेल त्याच्यामध्ये फ्लोकल्स होतात तयार. फ्लोकल्स म्हणजे काय ऑर्गॅनिक मॅटर्स आणि प्लस मिनरल मॅटर यांना काय केलं जोडून ठेवण्याचं काम करणार म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो काय फ्लोकलायझेशन. पण अशा या डिग्रेडेड कंडिशन मध्ये काय होतं क्रस्टिंग म्हणजे काय की हे फ्लोकल्स त्याच्यामध्ये तयार होत नाहीत. फ्लोकल्स जे आहेत सॉइल मध्ये ते तयार होत नाहीत. तर त्याच्यामध्ये डिस्पर्स कंडिशन मध्ये ती सॉइल असते आणि त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर्स ऑफकोर्स इनव्हर्सली आपण त्याच्यामध्ये काय होणार आहे ऑर्गॅनिक मॅटर त्याच्यामध्ये कमी होत असणार आहे. आणि क्रस्टिंग होण्यासाठी हे जे सॉल्ट आहेत म्हणजे सोडियम त्याच्यानंतर पोटॅशियम त्याच्यानंतर मॅग्नेशियम त्याच्यानंतर सल्फेट हे जे 4 एलिमेंट्स आहेत हे सगळ्यात कार्य काय करत असतात त्याच्यामध्ये बजावत असतात. तर क्रस्टिंग करण्यासाठी हा सोडियम हा सगळ्यात महत्वाचा रिस्पॉन्सिबल आहे. त्यानंतर कॉम्पॅक्शन म्हणजे काय व्हॉट इज मीन बाय कॉम्पॅक्शन. ऑफकोर्स इन वॉटर लॉगिंग कंडिशन ही हे कॉम्पॅक्शन आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसून येतं. तर कॉम्पॅक्शन म्हणजे काय की जी बल्क डेन्सिटी आहे ती आता वाढलेली आहे. बल्क डेन्सिटी कधी वाढते आणि बल्क डेन्सिटी कमी असते म्हणजे नेमकं काय की त्याच्यामध्ये पोरोसिटी हाय असेल तर बल्क डेन्सिटी कशी असणार आहे कमी असणार आहे की हाय असणार आहे. माय क्वेश्चन इज जेव्हा सॉइल मध्ये जर पोरोसिटी जास्त असेल तर बल्क डेन्सिटी कशी असते कमी असते की हाय असते. एनीवन. बल्क डेन्सिटी मध्ये जर पोरोसिटी म्हणजे पोर स्पेस जे आहे हा बल्क डेन्सिटी मध्ये पोर स्पेस जास्त असेल तर बल्क डेन्सिटी कमी येणार. गुड. तर इनव्हर्स प्रपोर्शन आहे लक्षात घ्या. बल्क डेन्सिटी मध्ये आपण काय करतो पोर्स इन्क्लूड करतोय. ओके पोर्स इन्क्लूड केल्यामुळे त्याची बल्क डेन्सिटी ही कमी असते. म्हणजेच काय ऑर्गॅनिक मॅटर त्याच्यामध्ये असेल तर बल्क डेन्सिटी त्याची कमी असणार आहे. म्हणजे काय त्याच्यामध्ये
पोर स्पेस जी असणार आहे ती जास्त असल्यामुळे त्याच्यामध्ये वारं खेळतं राहतं, प्लस त्याच्यामध्ये वॉटर धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा वाढते. मॅक्रोपोर्स अँड मायक्रोपोर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क डेन्सिटी रिडक्शन. म्हणजे याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कार्य काय आहे, बल्क डेन्सिटी जर व्यवस्थित असेल, कमी असेल, तर ऑफकोर्स सॉइल इज नोन ॲज अ हेल्दी सॉइल. ओके. कॉम्पॅक्शन मध्ये याच्यामध्ये पूर्णपणे इन्व्हर्स होतं. कॉम्पॅक्शन मध्ये काय होतं की ही बल्क डेन्सिटी आहे ती त्याच्यामध्ये वाढली जाते आणि त्याच्यामध्ये हार्ड पॅन्ट्स जे तयार होतात. हार्ड पॅन्ट्स म्हणजे काय की जेव्हा आपण टिलेज ऑपरेशन त्याच्यामध्ये घेतो तर त्याच्यामध्ये ते जमीन पूर्णपणे डीप फ्लोईंग त्याच्यामध्ये होत नाही. डीप फ्लोईंग झाली म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये आपल्याला एरिएशनचा जो प्रकार आहे तो आपल्याला सुधारण्यासाठी काय करत असतो आपण, मदत करत असतो. आणि त्यामध्ये टिलेज ऑपरेशन मध्ये आपल्याला डीप फ्लोईंग केलं तर त्याच्यामध्ये हार्ड पॅन क्रश होण्यामागचं कारण की हार्ड पॅन क्रश झाले तर त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिएंट्स आहेत किंवा जे एअर आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे रूटला जी स्पेस लागणार आहे ती स्पेस त्याच्यामध्ये मिळणार आहे. आणि कॉम्पॅक्शन मध्ये हे पूर्णपणे उलट असतं. का तर त्याच्यामध्ये पोर स्पेस जी आहे ती पूर्णपणे काय झाली आहे, क्लॉक झालेली आहे. आता क्लॉक का होते हे महत्वाचं आहे की जो सोडियम आहे, जो वरच्या थरातला सोडियम आहे तो खालच्या थरात येऊन काय झालेला आहे, साचलेला आहे. आणि ते साचून साचून त्याच्यामध्ये कार्बोनेट बरोबरचे जे इनसोल्युबल फॉर्म मध्ये सोडियम जो आपल्याला मिळाला, सोडियम आणि मॅग्नेशियम, तो त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात आढळला जातो आणि कॉम्पॅक्शन त्याच्यामध्ये येतात. तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे की बाबा सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमकी काय होते हे एवढं आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. आता ऑफकोर्स क्रस्टिंग अँड कॉम्पॅक्शन झाल्यामुळे आपल्याला टिलेज ऑपरेशन व्यवस्थित करता येणार आहे का, तर नाही. त्याच्यामध्ये हेवी मशिनरीज आपल्याला युज करावे लागणार. का तर सब सॉइल आपली जी आहे तिची हेल्थ पूर्णपणे डिग्रेडेड सॉइल मध्ये लॉस झालेली आहे. तर त्याला रिकव्हर करण्यासाठी आपल्याला फक्त एक आणि एकच महत्वाचं कार्य आपण बजावू शकतो, म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह कव्हर. आपल्याला तो व्हेजिटेटिव्ह कव्हर त्याच्यावरचं हेल्थ मेंटेन करायला मदत करू शकते. अदरवाइज दिस सॉइल डझंट रिकव्हर. व्हेजिटेटिव्ह कव्हर अँड प्लस रिक्लेमेशन जे करण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिएंट महत्वाचं कार्य करत असतात तेच आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून करून ती सॉइल आपण आपल्या ऍग्रिकल्चर मध्ये आणू शकतो. तर हे झालं सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्यानंतर सॉइल हायड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी. आता हायड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे पाण्याचं वॉटर टेबल आहे ती आणि प्लस वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ अ सॉइल. तर हे महत्वाचे त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज आहेत. आता वॉटर लॉगिंग कंडिशन इन्व्हॉल्व्स रेज इन वॉटर टेबल क्लोज टू अ सॉइल सरफेस ड्यू टू पुअर इरिगेशन प्रॅक्टिस और लॉस ऑफ डीप रूट व्हेजिटेशन. आता ह्याच्यामध्ये दोन कंडिशन्स आहेत. एक वॉटर लॉगिंग कंडिशन आहे आणि त्याच्यामध्ये एक दुसरी कंडिशन आहे एरिडिफिकेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट पूर्णपणे काय आहे, कमी आहे. बरोबर. तर वॉटर लॉगिंग कंडिशन पण काय नाही, चांगली नाही आणि पूर्ण ड्राय झालेली कंडिशन सुद्धा चांगली नाही. आता वॉटर लॉगिंग कंडिशन मध्ये मी आधीच सांगितलं की त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन मुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, आयन आहे किंवा आयन ऑक्साइड्स आहेत, त्याच्यामध्ये कॉपर आहे, त्याच्यानंतर झिंक आहे, नायट्रोजन आहे, त्याच्यानंतर तर हे तीन जे एलिमेंट आहेत ते सगळ्यात महत्वाचे काय होतात, तर रिड्यूस झोन मध्ये जाऊन बसतात. तर रिड्यूस झोन म्हणजे काय, तर रिड्यूस झोन म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन व्हायला, ऑक्सिडेशनची जी फेज आहे ती पूर्णपणे कमी होत असते. का तर ड्यू टू म्हणजे ऑक्सिजनची जी अवेबिलिटी आहे ती पूर्णपणे ह्या कंडिशन मध्ये कमी असणार आहे आणि त्यामुळे ते रिड्यूस झोनला जाऊन थांबलेले आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की ते न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पूर्णपणे इनसोल्युबल फॉर्म मध्ये, म्हणजे काय कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये ते जाऊन काय होतात, मातीच्या सब सॉइलच्या थरामध्ये ते जाऊन बसतात आणि ते काय करतात की जी पुअर इरिगेशनचं जे कारणीभूत आहे, म्हणजे काय ड्रेनेज सिस्टीम जी आहे ती पूर्णपणे याच्यामध्ये खालावलेली असते. तर याच्यामध्ये म्हणून आपण डीप रुटेड क्रॉप आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकत नाही. ओके. तर हा एक मुद्दा आहे सॉइल हायड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी मध्ये. आणि दुसरा जो मुद्दा आहे एरिडिफिकेशन,
म्हणजे सॉइल मॉइश्चर कंटेंट आहे ते पूर्णपणे कमी झालेली आहे. का तर त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स ड्रॉट कंडिशन आल्यानंतर ऍटमॉस्फिअरिक वॉटर सुद्धा त्याच्यामध्ये कमी असणार आहे. पण वॉटर टेबल जी आहे ती कशी असणार आहे ह्याच्यामध्ये हाय असणार आहे. कारण का ग्राउंड वॉटर लेवल जी आहे ती पूर्णपणे वरती इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशनच्या रेटमुळे ती काय केली जाते वरती म्हणजे इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन रेट वाढल्यामुळं त्याच्यामध्ये जे ग्राउंड वॉटर टेबल आहे ते पूर्णपणे कमी झालेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये जे साल्ट आहे ते सब सॉइलच्या झोन मध्ये येऊन थांबलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीचे जर माती जर आपल्याला ऍग्रिकल्चर साठी युटिलाइज करायची असेल तर ऑफकोर्स इट नीड अ प्रॅक्टिस. ऑफकोर्स इट नीड्स ऍग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस टू रिकवर दॅट सॉइल. ओके, तर हे झालं सॉइल हायड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ऑफकोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज म्हटल्यानंतर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. आता कुठले न्यूट्रिएंट त्याच्यामध्ये अवेलेबल होतील आणि कुठले नाही होणार. ऑफकोर्स ह्याच्यामध्ये जे आपल्याला महत्वाचे आहेत फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्डअप करण्यासाठी नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश हे तर आहेच. पण पोटॅश जरी त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात असला तरी नायट्रोजन त्याला अवेलेबल होणार आहे, फॉस्फरस त्याला अवेलेबल होणार नाही. तर ह्यांचं सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यामध्ये जे मायक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पूर्णपणे अवेलेबल होण्याचे बंद होतात. का तर त्याच्यामध्ये जी काय म्हणतो आपण त्याला जे रिलेशन आहे न्यूट्रिएंट्स बरोबरच एकमेकांबरोबरचं रिलेशन, जर त्याच्यामध्ये फॉस्फरस जास्त प्रमाणात असेल तर त्याच्यामध्ये झिंक अवेलेबल होत नाही. तर नायट्रोजन जर त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात असेल तर त्याच्यामध्ये मायक्रो न्यूट्रिएंट्स आहे जे कॉपर आहे, झिंक आहे, तर हे त्याच्यामध्ये काय होत नाही अवेलेबल होत नाही. तर त्यांचे इन्व्हर्स इफेक्ट जे आहेत ते त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत असतात. का तर हे त्याच्यामध्ये कंटेंट जास्त वाढलेलं आहे त्यामुळे आपले बाकीचे जे फंक्शनल इसेन्शियल न्यूट्रिएंट आहेत ते काय होत नाहीत अवेलेबल होत नाहीत. अवेलेबल होत नाहीत म्हणजेच काय, दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक फॉर्म झाल्यामुळे तो पूर्णपणे पटकन लिच आउट होऊन जाणार आहे. आणि ऑर्गेनिक फॉर्म इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म अँड देन ओनली द प्लांट विल ऍब्सॉर्ब दॅट फॉर्म. ओके, तर ही केमिकल प्रॉपर्टी आहे न्यूट्रिएंट्सची आणि त्याच्यामुळे ही त्या डिग्रेडेशन मध्ये खालवली जाते. त्याच्यानंतर ऑफकोर्स पीएच इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और जर ऍसिड कंडिशन असेल, ऍसिडिक असेल तरी पीएच कमी होणार आहे आणि बेसिक असेल सलाईन मध्ये जात असेल तर ऑफकोर्स पीएच हा 7 पेक्षा 8 पेक्षाही जास्त जाऊ शकतो. तर असे काही प्रॉपर्टीज आहेत की त्याच्यामध्ये काय होतात डिग्रेडेशन मध्ये खालावले जातात. आता हे डिग्रेडेशन झालं, आपण डिग्रेडेड सॉइल म्हणतोय किंवा प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल आहे. तर नेमकं प्रॉब्लेमॅटिक का, तर सॉइल क्वालिटी आणि सॉइल हेल्थ. आता ह्या दोन मुद्द्यावरून आपण ठरवणार आहे की नेमकं सॉइल काय आहे, की सॉइल ती प्रॉब्लेमॅटिक आहे ही कशावरून आपण ठरवतोय, तर ह्या दोन मुद्द्यावरून ठरवणार आहे आपण सॉइल क्वालिटी अँड सॉइल हेल्थ. तर ह्या टॉपिक मध्ये सगळ्यात महत्वाचे पॉइंट्स आहेत हे सॉइल क्वालिटी अँड सॉइल हेल्थ. तर कोणीतरी एकाने वाचायचंय, कोणीतरी एकाने वाचायचंय. येस, रोल नंबर 57. रोल नंबर 57. रोल नंबर 57, read out this soil quality and soil health. कारण का हे समजणार नाहीयेत मुद्दे, कारण का सॉइल क्वालिटी आणि सॉइल हेल्थ दोन्ही जर बघायला गेलं तर एक सारखंच हे आहे, कॉन्सेप्ट आहेत. वाचायचा रोल नंबर 57, ऋषिकेश खांडेकर. ओके, रोल नंबर 3. रोल नंबर 3. Yes, ma'am. Okay, read out this slide. Soil quality and soil health. Okay, soil quality, it is the capacity of specific kind of soil to function within ecosystem. Soil health, it is fitness of soil to support specific uses in relation to its potential. Soil quality in this land
use boundaries to sustain biological productivity, maintain environmental quality, and sustain plant, animal, and human health. Soil Hmm. health, in this, it being a state of dynamic equilibrium between flora and fauna. Hmm. Soil quality, it considered as usefulness for particular purpose. Soil health, it considered the state of soil at particular time. Hmm. Soil quality, in this changes are for long time. Soil health, in this changes are for short time. Hmm. Soil quality equivalent to intrinsic or static soil properties. Soil Hmm. health equivalent to dynamic soil properties. आता हा जो कॉन्सेप्ट आहे सॉइल क्वालिटी आणि सॉइल हेल्थ दोन्ही एकसारखेच कॉन्सेप्ट आहेत बरं का. आता ह्याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे तो आपल्याला समजणं थोडा कठीण आहे, त्यामुळे आता थोडं तुम्ही बोलकं व्हायचंय. मला सांगायचंय सॉइल प्रॉपर्टीज परत एकदा मी सॉइल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये जात आहे. तर सॉइल प्रॉपर्टीज ज्या आहे आपण बघितलेल्या पीएचईसी, त्याच्यानंतर आपण ऑर्गॅनिक कार्बन म्हणायचं आहे, त्याच्यामध्ये ऍग्रीगेट स्टॅबिलिटी म्हणजेच काय फिजिओकेमिकल प्रॉपर्टीज. ह्याचं जर रिलेशन बघायला गेलं तर हे सॉइल क्वालिटीज मध्ये येणार. ओके, म्हणजे सॉइल प्रॉपर्टीज मध्ये पीएच, ईसी, ऑर्गॅनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन म्हणजे जे ऍक्टिव्हिटीज नी केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्या सॉइलच्या दिसणार आहेत त्या पूर्णपणे क्वालिटीज मध्ये येतात. ओके, आणि सॉइल हेल्थ मध्ये काय येणार आहे की जो रेस्पिरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन रेट जो आहे, ओके, मग त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन, ऍटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन त्याच्यामध्ये ऍब्झॉर्ब करून घेण्याची म्हणा, किंवा म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मधून ऍब्झॉर्ब करायचं जी क्षमता आहे मातीची, ती क्षमता म्हणजे काय आपण म्हणायची सॉइल हेल्थ. तर सॉइल क्वालिटी मध्ये काय आले, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आल्या सगळ्या, फिजिओकेमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, त्या चेंजेस झाल्या तर त्याच्यामध्ये ती जर व्यवस्थित असेल तर त्याला आपण सॉइल क्वालिटी म्हणतोय. ओके, आणि सॉइल हेल्थ म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जे ऑक्सिजन लेवल असेल किंवा त्याच्यामध्ये कार्बन लेवल असेल आणि बाकीच्या एलिमेंटल लेवल्सना त्या मेंटेन करून ठेवायचं काम. आता त्याच्यामध्ये जे कार्य करणार आहे ऑक्सिजन रेस्पिरेशन, मग त्याच्यामध्ये कोण आलं, मायक्रोब्स. सगळ्यात महत्वाचे कोण कार्य बजावणार आहे सॉइल हेल्थ मध्ये, मायक्रोब्स. कारण का atmospheric nitrogen, atmospheric carbon, oxygen is going to be maintained by this फ्लोरा अँड फॉना म्हणजे सॉइल हेल्थ. ओके, तर हा डिफरन्स दोघांमधला पहिला समजून घ्या. सॉइल क्वालिटी म्हणजे काय, इट इज अ कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल, इट इज अ कॅपॅसिटी ऑफ अ सॉइल फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल टू फंक्शन विदिन इकोसिस्टम. म्हणजे काय, आता ती इकोसिस्टम कसली आहे, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये क्रॉप घेतोय आपण का, त्याच्यामध्ये आपण प्लीज ओके, आता इकोसिस्टम म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट लँड आहे, ओके, का त्याच्यामध्ये क्रॉपिंग सिस्टीम आहे, का त्याच्यामध्ये पॅश्चर लँड आहे. तर ह्या इकोसिस्टीम मध्ये ती सॉइल कशी कार्य करते, ती सॉइल कशा पद्धतीनं कार्य करते, त्याला आपण काय म्हणतो सॉइल क्वालिटी. ओके, आता सॉइल हेल्थ म्हणजे काय की पर्टिक्युलर त्या एरियामध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्रॉपलँड आहे, तर क्रॉपलँड मध्ये ती सॉइल क्रॉपलँड मध्ये आहे म्हणून ती सॉइल काय आहे, फिट आहे. ओके, सपोज ती सॉइल जर पॅश्चर लँड मध्ये असती, पॅश्चराइज्ड लँड मध्ये असेल किंवा ऑफकोर्स फॉरेस्ट लँड असेल तर ती ऑलमोस्ट ती काय आहे, फिट आहे. ऑलमोस्ट ती काय आहे, फिट आहे. का, तर त्याच्यामध्ये जी मायक्रोबियल लेवल आहे किंवा मायक्रोबियल बायोमास जो आहे तो ऑफकोर्स फॉरेस्ट लँडचा काय असणार आहे, चांगला असणार आहे ऍज कम्पेअर टू एरेबल लँड. म्हणजे ही काय झाली सॉइल हेल्थ. समजतंय का, माझा मुद्दा समजतो का. याच्यामध्ये आपण कॅपॅसिटी बघतोय ऍज कोणाच्या ओरिएंटेड, म्हणजे काय कोणत्या फंक्शनच्या ओरिएंटेड. पण इथं आपण काय बघतोय, फिटनेस बघतोय. हेल्थ बघतोय म्हणजे काय, फिटनेस, त्या सॉइलचं फिटनेस. ओके, तर दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये आपण बायोलॉजिकल अँड प्रोडक्टिव्हिटी क्वालिटी मध्ये आपण काय बघतोय, बायोलॉजिकल अँड प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ दॅट लँड
इन फेवर ऑफ प्लांट, अॅनिमल अँड ह्युमन हेल्थ. ओके, त्याच्यामध्ये सॉइल क्वालिटीमध्ये आपण काय बघतोय की त्याच्यामध्ये त्या लँडची प्रोडक्टिव्हिटी, ओके, ऍज वेल एज बायोलॉजिकल म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये जी मायक्रोब्स आहेत किंवा ज्या एरोबिक किंवा मिझोथर्मिक जे मायक्रोब्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये, त्याच्यावरूनच आपण काय करू शकणार आहे की ती क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी आपण त्याला म्हणणार आहे. तर याच्यामध्ये सॉइल हेल्थ म्हणजे काय की डायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, ऑक्सिजन लेवल किंवा कार्बन लेवल जी असणार आहे ती कशी मेंटेन ठेवणार आहे, फ्लोरा अँड फौना या दोघांच्या कार्यामुळे ती काय केली जाणार आहे, मेंटेन केली जाणार आहे. सॉइल हेल्थ जी आहे ती फ्लोरल म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह ऍज वेल एज फौना म्हणजे जे अॅनिमल्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहेत ते दोघांनी इक्विलिब्रियम त्याच्यामध्ये सांभाळणार आहेत. तर सॉइल क्वालिटी ही इक्विलिब्रियम कोण सांभाळत आहे, जे बाकीचे इकोसिस्टीम आहे म्हणजे बाकीचं ओव्हरऑल सगळं इकोसिस्टीम जे येणार आहे ते त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, क्वालिटी मेंटेन ठेवायचं काम करणार आहे. त्याच्यानंतर सॉइल क्वालिटी काय करते, युजफुलनेस म्हणजे पर्पज थ्रू आपण सॉइल क्वालिटी बघतोय. आणि सॉइल हेल्थ काय करतोय आपण, पर्टिक्युलर टाइम साठी. आता फॉर एक्झाम्पल टाइम म्हणजे काय की काही मायक्रोब्स आहेत, काही अॅनिमल्स आहेत की जे कालानुसार त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, काही काळांतराने ते काय होतात, गायब होतात. म्हणजेच काय की त्यांना तसंच जर एन्व्हायरमेंट मिळालं, ओके, फॉर एक्झाम्पल आपल्या ट्रॉपिकल क्लायमेट मध्ये जर बघायला गेलं तर दोन्ही काय आहेत त्याच्यामध्ये मोसम आहेत. म्हणजे काय, हिवाळा आहे, समर पण आहे, रेनफॉल पण आहे आणि प्लस त्याच्यामध्ये थंडीचा पण मोसम आहे. हे तिन्ही मोसम आहेत. तर तिन्ही मोसम मध्ये आपल्याला सेम त्याच्यामध्ये अॅनिमल किंवा त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स मिळणार आहेत का, नाही. तर हे काय होतात, कालांतराने त्याच्यामध्ये चेंज होत जातात. जर जास्तच हीट वाढली तर ते मिझोथर्मिक मधून थर्मिक मायक्रोब्स मध्ये काय होतात, थर्मिक मायक्रोब्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट होतात, जे की काय होतात, त्याच्यामध्ये ऍसिड ओकणारे ते जे बॅक्टेरिया आहेत ते त्यांचं कल्टिव्हेशन जास्त वाढलं जातं. मग ह्याच्यामध्ये काय होतं की सॉइल हेल्थ पूर्णपणे काय होते, खराब होते. म्हणजेच काय, आपल्याला काय म्हणायचंय की सॉइल हेल्थ ही पर्टिक्युलर टाइम साठी असणार आहे आणि जी सॉइल क्वालिटी असणार आहे ती पर्पज नुसार असणार आहे. मग ती पर्पज म्हणजे काय, ती ऍग्रिकल्चरल लँड आहे, पॅश्चराइज लँड आहे, फॉरेस्ट लँड आहे, म्हणजे काय युजफुलनेस नुसार सॉइल क्वालिटी ठरवली जाते आणि हेल्थ काय केली जाते, टाइम वरती ठरवलं जातं. ओके, जी सॉइल क्वालिटी आहे त्याच्यातले जे चेंजेस आहेत ते लॉंग टर्म साठी आहेत. ओके, लॉंग टर्म साठी म्हणजे काय की आपण त्याचं पीएच म्हणा, ईसी म्हणा, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी आहे हे लॉंग टाइम साठी त्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. आणि हे जे आहे सॉइल हेल्थ आहे ते शॉर्ट टाइम साठी त्याच्यामध्ये चेंजेस घडून येतात. आता ह्याच्यामध्ये इंट्रेन्सिक आणि स्टॅटिक सॉइल प्रॉपर्टीज म्हणजेच काय की ज्या चेंजेस होत असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट म्हणा किंवा क्लायमेट म्हणा, ऍटमॉस्फिअर त्याच्यामध्ये जर चेंज झालं तर ऑफकोर्स दीज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी चेंज. ओके, मग त्याच्यामध्ये हे असेल, बल्ड डेन्सिटी असेल, म्हणजे ओव्हरऑल सगळे केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज. आणि डायनामिक सॉइल प्रॉपर्टीज जर बघायला गेलं तर त्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फिअर म्हणजे रेडिएशन आलं त्याच्यामध्ये सनलाईट आले, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन आलं, कार्बन डायऑक्साईड आलं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे सॉइल हेल्थ मध्ये जर बघायला गेलं तर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जी आहे ती डायनामिक सॉइल प्रॉपर्टी आहे. तर ती का, तर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मुळे काय होणार आहे, जर कार्बन सॉइल मध्ये असेल तर नेमकं काय होत असते, जर ऑर्गॅनिक कार्बन जर सॉइल मध्ये प्रेझेंट असेल तर सॉइल ही हेल्दी आहे असं का म्हणतो आपण, कोणी सांगू शकाल? येस, सांगू शकाल? सॉइल हॅलो मॅम. ऑर्गॅनिक कार्बन त्या सॉइल मध्ये प्रेझेंट आहे. मग त्याच्यामध्ये जो ऍटमॉस्फिअर मधून आहे तो सुद्धा त्याच्यामध्ये काय केला जातो, फिक्स केला जातो. मग हे का म्हटलं जातं सांगू शकाल? हॅलो मॅम. हा बोला.
ऑर्गॅनिक कार्बन जास्त असेल तर सॉइल मायक्रोब्स जास्त होणार, त्यामुळे ती कंडिशन बेनिफिशियल ऑफकोर्स सॉइल ऑर्गॅनिक कार्बन तर आहेच, पण बाकीचे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याची सोल्युबिलिटी आहे किंवा ती जी कन्व्हर्जन फॅक्टर आहे ती त्याच्यामध्ये काय होते, जास्त होते. जर कार्बन जर सेंद्रिय कार्बन जर मातीमध्ये व्यवस्थितरित्या असेल तर न्यूट्रिएंट्सची अवेबिलिटी ही योग्यरित्या होत असते. का तर जे प्लांटला मिळायला पाहिजे, म्हणजे काय, प्लांटला इनऑर्गॅनिक फॉर्म मध्ये न्यूट्रिएंट्स मिळायला पाहिजेत, ते कन्व्हर्जन करण्यासाठी ऑर्गॅनिक कार्बन हा सगळ्यात महत्वाचं कार्य बजावत असतो. मग तो मायक्रोब्सच्या साह्याने असेल किंवा केमिकल रिॲक्शनच्या साह्याने असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो, डायनॅमिक सॉइल प्रॉपर्टी. त्याला काय म्हणतो आपण, डायनॅमिक सॉइल प्रॉपर्टी. आणि अँथ्रोजेनिक प्रॉपर्टी जी आहे, अँथ्रोजेनिक जी प्रॉपर्टी आहे त्या सॉइलची, ती ह्या डायनॅमिक सॉइल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण घेतली जाते. तर समजलं का दोघांमध्ये डिफरन्स काय, सॉइल क्वालिटी आणि सॉइल हेल्थ. म्हणजे शब्दांचा खेळ आहे याच्यामध्ये. बघायला गेलं तर दोन्ही कॉन्सेप्ट काय सांगतायत की सॉइल क्वालिटी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये पीएचईसी चांगला असला पाहिजे, हे असलं पाहिजे, ते असलं पाहिजे. पण दोन्ही कॉन्सेप्ट वेगळे कसे आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. सॉइल क्वालिटी ही कॅपॅसिटी सांगत असते आणि सॉइल हेल्थ ही फिटनेस सांगत असते. समजलं का? हा सगळ्यात महत्वाचा आणि न समजणारा कॉन्सेप्ट आहे. ओके, त्यामुळे थोडस वाचा. ओके, जर तुम्हाला नाही समजलं तर तुम्ही मला पर्सनली विचारू शकता. आता मी थोडं पुढं घेते म्हणजे तुम्हाला थोडा क्लिअर होईल आणखीन. ओके, आता हेल्दी सॉइल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहे. हेल्दी सॉइल आपण कशाला म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये गुड सॉइल टिल्ट असली पाहिजे, सफिशियंट डेप्थ असली पाहिजे, सफिशियंट बट नॉट एक्सेस सप्लाय ऑफ न्यूट्रिएंट. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये आपण न्यूट्रिएंट्स देतो, मग त्याच्यामध्ये आपण नायट्रोजन जास्त झालं तर तो जर टॉक्सिक लेवल वाढणार. फॉस्फरस त्याच्यात जास्त झाला, फॉस्फरस जर जास्त झाला तर त्याच्यात नक्कीच काय होत नाही, म्हणजे टॉक्सिसिटी होत नाही फॉस्फरसची. अप टू सर्टन लिमिट फॉस्फरस हा सॉइल हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं कार्य बजावत असतो. त्यामुळं नायट्रोजनच्या ऐवजी तुम्ही फॉस्फरस द्या, काही प्रॉब्लेम नाही, कारण का बाकीच्या न्यूट्रिएंटची सोल्युबिलिटी सुद्धा तो वाढवण्यासाठी मदत करत असतो. पण सफिशियंट बट नॉट एक्सेस सप्लाय ऑफ न्यूट्रिएंट हे कोणासाठी आहे, तर त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आलं, पोटॅश आला, ओके, सल्फर आलं, त्याच्यानंतर कॅल्शियम कार्बोनेट त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात असेल तर ते सुद्धा येणार. तर हे असे न्यूट्रिएंट्स त्याच्यामध्ये आपल्याला वाढवून चालणार नाही. ओके, त्यानंतर स्मॉल पॉप्युलेशन ऑफ प्लांट पॅथोजन्स अँड इन्सेक्ट पेस्ट. ज्या सॉइल मध्ये ऑफकोर्स वीड्स म्हणा, त्याच्यामध्ये पेस्टचा इमर्जन्स असेल किंवा एखादं डिसीज इमर्जन्स असेल. आता बघायला गेलं तर केसाळकाणी ऐकली असेल. कशामध्ये ती केसाळकाणी ऐकलंय का? आवाज येतोय माझा? हॅलो, मी काय विचारलं, स्मॉल पॉप्युलेशन ऑफ प्लांट पॅथोजन्स अँड इन्सेक्ट पेस्ट. तर त्याच्यामध्ये जे प्लांट पॅथोजन्स मध्ये आहे, आपण केसाळकाणी, ब्लॅक स्मट वगैरे जे बघतो ते नेमकं काय आहे, कोणत्या क्रॉप मध्ये आढळलेलं आहे प्लांट डिसीज मध्ये?
आवाज येतोय माझा? रोल नंबर? येस, रोल नंबर 124. येस आवाज मॅडम. येतोय माझा? हो हो. ब्लॅक स्मट कशात बघितलंय आपण? म्हणजे मला काय सांगायचंय की ते स्मॉल पॉप्युलेशन म्हणतो ना आपण, पॅथोजनचं कमी असलं तर ती हेल्थ सॉइल आहे. पण ऍक्च्युअल हे जे पॅथोजन्स आहेत, रस्ट असेल, कुठल्याही पिकावरती रस्ट असेल, स्मट असेल, ह्या बऱ्यापैकी आढळतात. कधीही पीक घ्या त्याच्यामध्ये आपल्याला ते आढळतात. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा भुईमुग जरी घेतला तरी भुईमुगामध्ये आपल्याला स्पॉट जे आहेत, लिप स्पॉट आहे, ते दरवेळी जाणवतच. पण हे कशासाठी, का जाणवतं? तर जे हेल्दी सॉइलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये काय होत नाहीये, मोडत नाही. तर ते का होतंय की त्याच्यामध्ये जे ऍग्रिगेशन्स आहेत, सॉइल ऍग्रिगेट्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये काय होतात, खालावलेले असतात आणि त्यामुळे हे पॅथोजन्सचं जे इमर्जन्स आहे ते त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात दिसत असतात. आता इन्सेक्ट पेस्ट इमर्जन्स, सगळ्यात जास्त जे सॉइल ओरिएंटेड पेस्ट आहेत ते कोणते कोणते आहेत सांगू शकाल? येस, सॉइलशी रिलेटेड असलेला पेस्ट. फॉर एक्झाम्पल आता एखादा ग्राउंडनट घ्या. खरीप रब्बीमध्ये कुठलं पेस्ट जास्त आढळून येतं सांगायचंय? आणि त्याच्याशी सॉइलचा काय संबंध आहे? येस, आता हेल्दी सॉइल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघतोय, मग त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स आपल्याला समजणं गरजेचं आहे, तर ती हेल्दी सॉइल आपल्याला समजून येईल. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ऍक्च्युअली. अशी जर सॉइल असेल, म्हणजे हेल्दी सॉइल आपण कधी म्हणतोय की त्याच्यामध्ये गुड सॉइल टेल्थ असेल, सफिशियंट डेप्थ असेल, त्याच्यामध्ये एक्सेस ऑफ सफिशियंट बट नॉट एट एक्सिड लेवल न्यूट्रिएंट, त्याच्यानंतर स्मॉल पॉप्युलेशन ऑफ प्लांट पॅथोजन, इन्सेक्ट पेस्ट, गुड सॉइल ड्रेनेज, large population of beneficial organism. Of course, this is the most important factor. Low weed pressure, ज्याच्यामध्ये जास्त वीड्स वाढून येत नाहीत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त भांगलावं लागत नाही, अशा सॉइलला आपण हेल्दी सॉइल म्हणतो. पण अशी कंडिशन आहे का सध्याची? फ्री ऑफ केमिकल्स अँड टॉक्सिन्स. आता केमिकल्स अँड टॉक्सिन्स हे कधी वाढणार आहे? जेव्हा पॅथोजिन्स, जेव्हा इन्सेक्ट पेस्ट आणि वीड हे तीन त्याच्यामध्ये फॅक्टर्स जर वाढत असतील तर ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये केमिकल आणि टॉक्सिन्स हे काय असणार आहेत? हाय असणार आहे. रेजिस्टन्स टू डिग्रेडेशन. आता रेजिस्टन्स टू डिग्रेडेशन हे केव्हा होणार आहे? जेव्हा त्याच्यामध्ये जर व्हेजिटेशन जर व्यवस्थित अवेलेबल असेल, व्हेजिटेशन कव्हर त्याच्यावरती व्यवस्थित असेल तर, आणि तर ते रेजिस्ट करू शकणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर रेसिलन्स वेन अनफेरेबल कंडिशन्स ऑकर. आता अनफेरेबल कंडिशन म्हणजे काय? भरपूर पाऊस पडलाय, पण भरपूर पाऊस पडल्यानंतर तरी सुद्धा ऊस त्याच्यामध्ये ऊसाचं पीक आपण त्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि त्याच्यातून ते आलेलं आहे. म्हणजेच काय? रेसिलन्सचा अर्थ काय? इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट ऍडव्हर्स चेंज अंडर गिवन सेट ऑफ इकॉलॉजिकल अँड लँड यूज कंडिशन अँड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायनॅमिक इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बन्स. म्हणजे काय? एखाद्या वेळेस जास्त पाऊस झालाय, एखाद्या वेळेस दुष्काळ पडलेला आहे, त्याचं परत आपल्याला काय मिळालेलं आहे? ती सॉइल परत रिकव्हर झालेली आहे. त्याच्यावरती इफेक्ट झालाय, पण ती सॉइल परत रिगेन झालेली आहे, परत ती ओरिजिनल पोझिशनला आलेली आहे. अशा कंडिशनला आपण सॉइल रेसिलन्स असं म्हणतो. पण तसं होतं का? हे काय आहेत? कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सॉइलचे. गुड हेल्थ म्हणजे सॉइल हेल्दी आपण कधी म्हणायचं, तर हे त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स असले पाहिजेत. आता सॉइल रेजिस्टन्स म्हणजे काय? इट इज द कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल टू कंटिन्यू टू फंक्शन विदाउट चेंज थ्रू आउट द डिस्टर्बन्स. आता त्याच्यामध्ये आपण कितीही डिस्टर्बन्स, आता कुठले कुठले त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्स आलेले आहेत? कोणतं डिस्टर्बन्स येणार त्याच्यामध्ये? ऑफकोर्स पाण्याचं, म्हणजे एकतर पाणी एक्सिड मध्ये गेलंय किंवा एकतर पाणी कमी ह्याच्यामध्ये गेलं असेल तरी सुद्धा ती फंक्शन तिचं जे कार्य आहे ती व्यवस्थित बजावत आहे. अशा आपण सॉइलला आपण काय म्हणतो? सॉइल रेजिस्टन्स. ओके, दॅट इज अ कॅपॅसिटी ऑफ अ सॉइल. दिस इज नोन ऍज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी सॉइल. आता सॉइलचं फंक्शन काय आहे? व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ अ सॉइल? स्पेसिफिक फंक्शन्स आहेत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे फंक्शन्स कोणते कोणते आहेत?
तर त्याच्यानंतर हायड्रोलॉजिकल सायकल आली, फिजिकल स्टेबिलिटी अँड सपोर्टिंग, फिल्टरिंग अँड बफरिंग. आता सगळ्यात महत्वाचं कार्य आहे फिल्टरिंग आणि बफरिंग. मला एकदा सांगा की सॉइलला कोणतं इन्सेक्टिसाइड दिलंय किंवा पेस्टिसाइड दिलंय की त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की सॉइल पूर्णपणे रिकव्हर झालेली आहे. त्याच्यामध्ये जे केमिकल एक्सिड मध्ये झाला ते युरिया जास्त प्रमाणात झाला आणि तो काय आपल्याला हाताने वेचता येणार आहे का? नाही. तर तो काय करते, ती सॉइल स्वतःहून ती रिकव्हर करून आणते. म्हणजेच काय, फिल्टरिंग अँड बफरिंग कॅपॅसिटी आहे त्या सॉइलचे. हे ऍक्च्युअल फंक्शन आहे सॉइलचं की सॉइल कार्य काय. आपल्याला एकच कार्य माहिती, काय, पीक घ्यायचं कार्य माहितीये, पण ऍक्च्युअल जी सॉइलचे फंक्शन्स आहेत ते हे आहेत की बायोरेमेडिएशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, हॅबिटेट अँड डायव्हर्सिटी, नायट्रोजन सायकल. तर हे काय आहेत, सॉइलचे स्पेसिफिक फंक्शन आहेत. हे सगळ्यात महत्वाचे फंक्शन्स आहेत आणि हे जे फंक्शन्स आहेत ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे आहेत. ठीक आहे. आता हायड्रोलॉजिकल सायकल म्हणजे काय? थोडं राहिलं. ओके. सो स्पेसिफिक सॉइल फंक्शन्स जे आपण बघतोय त्याच्यामध्ये हायड्रोलॉजिकल सायकल, त्याच्यानंतर फिजिकल स्टेबिलिटी अँड सपोर्टिंग, ऑफकोर्स जे क्रॉप साठी सपोर्ट जो लागणार आहे तो कार्य करतं. फिजिकल स्टेबिलिटी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये सॉइल सगळ्या कंपोनंट्सना एकत्र धरून ठेवण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती सॉइलची आहे. मग कॅल्शियम आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये कॅल्शियम ते कार्य बजावत असतं. मग हे कॅल्शियम पण त्याच्यामध्ये धरून ठेवण्याचं कार्य कोण करत असते, सॉइल करत असते. म्हणूनच मी म्हंटल की पहिल्या सेमिस्टरला मी तुम्हाला विचारलं होतं की सॉइल इज अ लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग. मी पहिल्याच सेमिस्टरमध्ये तुम्हाला एक प्रश्न विचारला होता की सॉइल ही लिव्हिंग फॉर्म मध्ये येते की नॉन लिव्हिंग मध्ये येते. तर येस, मला याचं उत्तर पाहिजे. याच्यावरतीच सगळं डिपेंड आहे. सॉइल इज अ लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग? हॅलो मॅम, हा, लिव्हिंग फॉर्म मध्ये येते. का लिव्हिंग फॉर्म मध्ये येते? तर ह्यामध्ये हे कार्य बजावत असते म्हणून सॉइल आपण ही लिव्हिंग मध्ये कन्सिडर करतो, ना की नॉन लिव्हिंग मध्ये. कारण का, ती स्वतःहूनच काय करते, तिच्यात जर जास्त झालं असेल तर ती कमी करते, बॅलन्स करते. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एक बायोरेमिडिएशन म्हणजेच काय, जर त्याच्यामध्ये एखादं जास्त मिझोफिलिक बॅक्टेरिया जर वाढले असतील तर त्याला पूर्णपणे थर्मोफिलिक म्हणजे जे ऍसिड ओकणारे असतील किंवा काय, काही काही सॉइलची कंडिशन्स कुठं कुठं म्हणजे ती पूर्णपणे रिकव्हर होतच नाही. ती सॉइलची काय झालेली आहे, ती पूर्णपणे बिघडलेली तर बिघडलेलीच राहिलेली आहे. पण त्याचं प्रमाण सुद्धा बघा की ती कितपत आहे, किती आहे, ती लँड किती आहे. तर हे फंक्शन्स आहेत सॉइलचे की हे सॉइल काय करत असते, करत असते. आणि ही लिव्हिंग आहे म्हणून त्याच्यामध्ये काय आहे, हे सगळे कार्य त्याच्यामध्ये होत असतात. ओके. तर नेमकं ही जे फंक्शन्स आहेत हे फंक्शन्स काय दर्शवतायत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हायड्रोलॉजिकल सायकल आहे. हायड्रोलॉजिकल सायकल आहे म्हणजे नेमकं त्याच्यामध्ये काय होतं की वॉटर अँड सोल्यूट फ्लो म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये टिलेज ऑपरेशन चांगली होते, ऍग्रिगेट्स चांगली होत आहेत. त्याच्यामध्ये पोरोस्पेस जी आहे म्हणजे बल्क डेन्सिटी जी आहे ती पूर्णपणे कमी आहे. ओके. कमी आहे म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये एरेशन चांगलं आहे. म्हणजेच काय, हायड्रोलॉजिकल सायकल हे इंडिकेट करण्याचं काम कोण करत असतात, हे फॅक्टर्स करतायत. ओके. तर हा मुद्दा समजून घ्या की स्पेसिफिक सॉइल फंक्शन्स हे त्याचे इंडिकेटर्स आहेत. ओके. की ते गुड इंडिकेट करतायत की बॅड इंडिकेट करतायत, त्यावरूनच आपण सांगणार आहे की इट इज अ हेल्दी सॉइल और इट इज अ प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल. तर बायोडायव्हर्सिटी आणि जी प्रोडक्शन आहे म्हणजेच काय, बायोरिमिडिएशन असेल त्याच्यामध्ये, त्याच्यानंतर हॅबिटेट अँड डायव्हर्सिटी असेल, हे इंडिकेट करते कोण, तर त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक कार्बन, ओके, नायट्रोजन, त्याच्यानंतर पीएच, त्याच्यानंतर अल्युमिनियम प्रेझेन्स, अल्युमिनियम बेस म्हणजे काय,
अल्युमिनियम आणि आयर्न ऑक्साईडचे म्हणजे सेक्यू ऑक्साईडचं त्याच्यामध्ये जी हालचाल आहे ती सुद्धा ह्याचं. आता अल्युमिनियम आणि सिलिका हे दोन कंटेंट असे आहेत की ते सॉइल मध्ये मेजरली प्रेझेंट असतात. ओके, सिलिका कंटेंट जर जास्त झालं तर ऑफकोर्स दिस सॉइल इज गोइंग टू बी टर्न इन टू अ सलाईन सॉइल किंवा साल्ट अफेक्टेड सॉइल. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये अल्युमिनियम जर असेल, अल्युमिनियम पण काय करतोय, अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड किंवा आयर्न ऑक्साइड हे सुद्धा सॉइलला सॉइलचे ऍग्रिगेट्सना धरून ठेवण्याचं कार्य कोण करत असतं. पण हे अति प्रमाणात होणं गरजेचं म्हणजे अति प्रमाणात असणे सुद्धा काय आहे प्रॉब्लेम मध्ये मोडत असतं. पण सॉइल हे काय करत असतं, बॅलन्स करत असते. तर हे काय आहे, इंडिकेटर आहे. हे काय आहेत, इंडिकेट करतात की ही हेल्दी सॉइल आहे. त्याच्यानंतर EC ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये सॉल्ट कंटेंट सुद्धा मेंटेन ठेवण्याचं काम करत. आता मला एक सांगा, प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल आपण म्हणतो 8.5 पर्यंत त्याचा pH गेलेला आहे. EC हा 1 पेक्षा जास्त गेलाय तरी सुद्धा त्याच्यातून शेतकरी काय घेतोय, पीक घेतोय. आहे का नाही सॉइल मध्ये कॅपॅसिटी, त्याची फंक्शन आहे म्हणून ते करतंय, कार्य बजावतोय. पण त्याच्यामध्ये आपल्याला ती रिक्लेम करावी लागेल, तिला थोडंसं काळजी घेण्यासाठी आपल्याला तिचं pH कमी करावं लागणार आहे. जर झालं नाही तर ती नंतर काय होणार, पूर्णपणे एरिड म्हणजे पूर्णपणे ते एरिड झोन मध्ये जाऊ शकते माती. त्यासाठी आपल्याला हे आधी कळणं गरजेचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर ओके, नेक्स्ट इज फिल्टरिंग अँड बफरिंग कॅपॅसिटी. आता फिल्टरिंग अँड बफरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये जे बेसल रेस्पिरेशन आहे ते इंडिकेट करते की त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन लेवल किती ठेवलं पाहिजे, किंवा जे ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्सेशन आहे ते पूर्णपणे ह्याच्यावरती डिपेंड आहे. तर हे इंडिकेट करते की त्याच्यामध्ये ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्स होतंय ना, तर हे कशामुळे होतंय, तर त्याच्यामध्ये हे रेस्पिरेशन त्याच्यामध्ये आहे, मायक्रोबियल बायो मस्त त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीनं आहे, हे इंडिकेट करतायत की त्याच्यामध्ये नायट्रोजन हा फिक्स होणार आहे. त्याच्यानंतर जी केमिकल लोडिंग हार्बिसाइड रेसिड्यू, आता जो काही हार्बिसाइड्सचे काय आहे, एक पर्सिस्टन्सी आहे. पर्सिस्टन्सी म्हणजे काय, की ती त्या कालावधीसाठी राहत असते. म्हणजे ती 1 वर्षासाठी राहील, 2 वर्षासाठी राहील, 3 वर्षासाठी राहील. म्हणजे त्याच्या रेसिड्यू, त्याचा जो इफेक्ट आहे तो कमी करायचा असेल तर त्याच्यासाठी फिल्टरिंग आणि बफरिंग कॅपॅसिटी काय करत असते, जी सॉइलची आहे ती मदत करत असते. म्हणजे काय, आता काही हार्बिसाइड्सवर, काही पेस्टिसाइड्सवर ती बॅन आलं. का आलं, कारण का ते 20-20 वर्ष सॉइल मध्ये राहतायत, आणि ते 20-20 वर्ष सॉइल मध्ये राहिल्यामुळे काय होत आहे की त्याची ऍडव्हर्स इफेक्ट म्हणजे ती टॉक्सिसिटी लेवल आहे ती पूर्णपणे वाढत आहे. किती करणार ना सॉइल, किती कमी कमी करून करणार आहे, तिची पण काहीतरी मर्यादा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तिची आपल्याला मदत करायची आहे. कारण का तिला काय हात नाहीत किंवा पाय नाही आहेत, ती स्वतःहून काय करू म्हणजे माणसाला सांगू शकणार आहे. तर ती आपल्या हातात आहे की त्याची काळजी कशी घ्यायची. तर फिल्टरिंग अँड बफरिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती सगळ्यात महत्वाची फंक्शन आहे. त्याला घ्यायचं काय आणि काढायचं काय हे त्याच्यावरती पूर्णपणे डिपेंड आहे. आता न्यूट्रिएंट सायकल हे काय आहे, मिनरलायझेशन. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये जर नायट्रोजन प्रेझेंट होत असेल, फॉस्फरस जर व्यवस्थित अवेलेबल होत असेल तर ती त्याची काय आहे, फंक्शन आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ऑफकोर्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये सॉइल स्ट्रक्चर आलं, टेक्स्चर आलं, बर्ड डेन्सिटी आली, लँडस्केप पोझिशन अँड ऍग्रिगेट स्टॅबिलिटी. तर ह्या स्ट्रक्चरल सपोर्टमुळे तर आपण एक सांगू शकतो की त्याच्यामध्ये जे क्रॉप उभारलेलं आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे क्रॉप ते त्याच्यामध्ये येऊ शकतं, तर ही कॅपॅसिटी आहे सॉइलची. तर ते का आहे, तर ही त्याची बेसिकल फंक्शन आहे. ओके, हे त्याचं काय आहे, बेसिकल फंक्शन आहे. तर हे सगळे इंडिकेटर्स आहेत आणि हे फंक्शन्स, ह्या फंक्शन्स नुसार इंडिकेटर्स आहेत. तर अशा पद्धतीनं आजचा हा टॉपिक महत्वाचा आहे. तर त्याच्यामध्ये काय काय महत्वाचं आहे, सॉइल फंक्शन्स अँड देअर इंडिकेटर्स,
ओके, दीज आर द फंक्शन्स. त्याच्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सॉइल. ओके, आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स सॉइल क्वालिटी अँड सॉइल हेल्थ. ओके, आता मी खूप बडबडले, आता तुम्ही सांगायचंय मला काय समजलं आणि काय समजलं नाही ते बोलायचंय. प्रश्न विचारा. समजलं का टॉपिक? हे तीन पॉइंट ह्याच्यामधले सगळ्यात महत्वाचे पॉइंट आहेत जे की काय होतात, समजत नाही जोवर तुम्ही ते व्यवस्थित वाचत नाही. ठीक आहे, विचारायचंय कोणाला काय समजलंय नाही समजलंय, एखादा पॉइंट कुठला काय आणखीन समजावून सांगायचा आहे. बोलायचंय. तर विचारू मी एकेकांना. रोल नंबर 50 to 52. रोल नंबर 64. येस, रोल नंबर 52. यस मॅम. काय समजलं तुला? सांग बरं, सॉइल क्वालिटी आणि सॉइल हेल्थ काय समजलं? तुझ्या स्वतःच्या लँग्वेज मध्ये सांग मला. तुला जे समजलं ते तुझ्या ओन लँग्वेज मध्ये सांग. एका शब्दात सांगितलं तरी चालेल, बघू दे काय काय तुझं लक्ष होतं ते. मॅम, सॉइल क्वालिटी हा लॉंग टाइम साठी चेंज होतोय हा, आणि सॉइल हेल्थ ही शॉर्ट टाइम साठी चेंज होते. बर, गुड. एक तरी पॉइंट लक्षात आहे तसं म्हणायला गेलं तर. ओके, रोल नंबर 102. रोल नंबर 102. येस मॅम. काय समजलं तुम्हाला? सॉइल हेल्थ सॉइल हेल्दी आहे हे कशावरून ठरवायचंय आपल्याला? वरून. हॅलो हा, बोला. मॅम, त्याच्या फिटनेस वरून. हा, पण त्या फिटनेस मध्ये कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आले? फिटनेस म्हणलं तर हेल्थ. हा, फिटनेस बरोबर आहे, पण कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये घेतली पाहिजे? लक्षात घ्या, मी ज्यांना प्रश्न विचारते ते ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट होत आहेत, ते ऍक्टिव्हली बघतायत. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे तुम्हाला मार्क्स देण्याच्या वेळी. तो बी अटेंटिव्ह, बी म्हणजे तुम्हाला प्रश्न पडू द्यात, मला तुम्ही बोललेले पाहिजेत, तुम्ही माझ्या बरोबर कम्युनिकेट केलं तरच तुम्हाला हा टॉपिक समजणार आहे, अदरवाईज ते टॉपिक तुम्हाला समजणार नाहीये. ओके, तर कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की ज्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की ती हेल्दी सॉइल आहे? सांगा कुणीतरी एकाने. हॅलो मॅम. हा, बोला. हॅलो मॅम. बोला. कार्बनचं कॉन्सन्ट्रेशन. गुड सॉइल टिल. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक झालं, आणखीन ते फंक्शन आहे. फंक्शन आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिजे तुम्हाला हेल्दी सॉइलचे. गुड सॉइल टिल तर. ओके, गुड सॉइल टिल्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये नांगरण व्यवस्थित करता येतो आपल्याला. ओके, हा. दुसरं सफिशियंट डेप्थ. हा, डेप्थ बरोबर. कशी पाहिजे डेप्थ? जास्त पाहिजे की कमी पाहिजे? डेप्थ जास्त पाहिजे की कमी पाहिजे? म्हणजे रूट झोन जो आहे तो सगळ्यात जास्त पाहिजे की कमी पाहिजे? रूट झोन, मुळाचा जो घेर आहे, मुळांचा घेर, तो जास्त पाहिजे का कमी? म्हणजे डेप्थ किती पाहिजे? म्हणजे मोठ्या झाडांची मुळं ही खूप खोलवरती जातात, मग डेप्थ कशी पाहिजे सॉइलची? कमी जास्त पाहिजे. जास्त पाहिजे का? तर त्याच्यामध्ये जी रोपांची वाढ आहे, झाडांची वाढ आहे, ती योग्यरित्याने पसरली पाहिजे. ज्याच्यामध्ये वॉटरच्या शोधामध्ये जी मुळं गेलेली आहेत किंवा न्यूट्रिएंटच्या शोधामध्ये जी मुळं पसरलेली आहेत ती पसरट
चांगली वाढली पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, मुळांमुळे काय होतं की ते मातीला धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये वाढलेली असते. बरं आणखी कॅरेक्टरिस्टिक सांगा बरं मुलांमध्ये. सुशांत पवार, लोकरे पूनम, चेतन अगावने, ओंकार बर्गे. हॅलो. हा कॅरेक्टरिस्टिक सांग मला पटकन एखादी. सॉइल हेल्दी आहे ठरवायचं. नो केमिकल्स और टॉक्सिकन्स मे हार्म द क्रॉप. हा म्हणजे त्याच्यामध्ये केमिकल आणि टॉक्सिन लेवल हे कमी असणार आहे. मग हे कधी कमी असणार आहे? लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये मॅडम आपण टॉक्सिसिटी लेवल ही केली तर म्हणजे कधी कमी असं, म्हणजे आपण केमिकल ऍप्लिकेशन कमी करायला पाहिजे ना. म्हणजे त्याच्यामध्ये फर्टिलायझर कमी दिलं पाहिजे किंवा जे पेस्टिसाइड वापरणार आहे, हर्बिसाइड वापरणार आहे ते कमी दिलं पाहिजे. बरोबर ना. त्याच्यामध्ये वीड कमी आले पाहिजेत तर ती हेल्दी आहे. बरोबर ना. काय बरोबर आहे का मी काय सांगते ते? येस मॅम. हो बरं. आणखीन कोणते कोणते प्रॉपर्टीज आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? अजून कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक आहे? सफिशियंट सप्लाय ऑफ न्यूट्रिएंट. बरोबर, न्यूट्रिएंट सप्लाय, पण तो सफिशियंट मध्ये असला पाहिजे, एक्सेस मध्ये नसला पाहिजे. आणखीन गुड एरेशन केमिकल्स अँड टॉक्सिन्स. गुड एरेशन, गुड ड्रेनेज सिस्टीम चांगली असली पाहिजे. ओके. तर हे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत हेल्दी सॉइलचं. तर त्याच्यामध्ये फंक्शन्स कोणते कोणते आहेत सॉइलचे? फक्त आपल्याला एकच फंक्शन माहिती आहे ते म्हणजे मातीमध्ये पेरलं की उगवून येतं. याच्या व्यतिरिक्त कोणते? आवाज कटतोय. याच्या व्यतिरिक्त सॉइल फंक्शन्स कोणते कोणते आहेत? हॅलो. बोला. माधुरी सलगरे, तुमचा आवाज येत नाहीये. हा बोला. बोला. बाकीचे सांगा मला पटकन. सॉइलचे फंक्शन, स्पेसिफिक सॉइल फंक्शन कोणते कोणते आहेत? न्यूट्रिएंट सायकल. न्यूट्रिशन सायकल, न्यूट्रिएंट सायकलिंग एक झालं. आणखीन हायड्रोलॉजिकल सायकल. येस. आणखीन फिल्टरिंग अँड बफरिंग. सगळ्यात महत्वाची कार्य बजावत असते माती. फिल्टरिंग अँड बफरिंग. आणखीन हॅबिटेट अँड डायव्हर्सिटी. ऑफकोर्स. म्हणूनच आपण वेगवेगळ्या पद्धतीची पिकं वेगवेगळ्या पद्धतीने घेऊ शकतो. आणखीन बायोरेमिडिएशन ही तर सगळ्यात महत्वाची आहे. बरं आणखीन काय राहिलं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सगळ्यात महत्वाचं आहे. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करण्यासाठी आपण मातीला अजिबात म्हणजे माती ही स्वतःहून कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करत असते. जर त्याच्यामध्ये जर व्हेजिटेशन लोड जर कमी असेल तर मातीला स्वतःच कार्बन तिला काय करता येत नाही, सिक्वेस्ट करता येत नाही. त्यामुळं आत्ताचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो उचलला गेला आहे तो म्हणजे सॉइल कन्झर्वेशन कडे. ओके. त्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक सायकलिंग घेणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे खतं आहेत त्याची खतावारी कमी देणं गरजेचं आहे. म्हणजे जे गरजेनुसार आपण दिलं पाहिजे ते देणं गरजेचं आहे. तर हे कॅपॅसिटी त्याची खलवाऊ म्हणजे हे होऊ नये, बिघडू नयेत म्हणून आपल्याला त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. ओके. तर ह्या गोष्टी आहेत सगळ्या लँड डिग्रेडेशन आणि सॉइल डिग्रेडेशन मध्ये. तर बऱ्यापैकी कॉन्सेप्ट क्लिअर झालेले आहेत सगळ्यांचे. आणि जर कोणाला काही अडचण असेल तर त्यांनी कॉल करायचे आहेत, मला विचारायचे प्रश्न. आणि
हळूहळू थोडस हे संपू दे, टॉपिक्स आणखीन होऊ देत, मग मी तुम्हाला असाइनमेंट देते. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यामध्ये आता? ऑफकोर्स इंडिकेटर्स आपण बघितले नाहीत, इंडिकेटर्स तुम्हाला विचारले नाहीत, पण जसे फंक्शन्स आहेत, जे फंक्शन कार्य करतायत त्याचा इंडिकेटर आपल्याला त्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत. मग पीएच कशात, बऱ्यापैकी पीएच हा सगळ्यांमध्ये येतो. एक लक्षात ठेवा, कॉमन इंडिकेटर्स ठेवायचे. फॉर एक्झाम्पल आता एक सांगते मी, कॉमन म्हणजे काय. आता न्यूट्रिएंट सायकलिंग आलं तर त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स पीएच किंवा नायट्रोजन, ऑर्गॅनिक कार्बन हा येणारच. त्याच्यानंतर बायोडायव्हर्सिटी आणि प्रोडक्शन आलं तर त्याच्यामध्ये पण ऑर्गॅनिक कार्बन, ऑर्गॅनिक नायट्रोजन, पीएच आलाय. तर असे इंडिकेटर्स लक्षात ठेवायचे की जे बऱ्यापैकी काय असतात त्याच्यामध्ये आले पाहिजेत. पण आपल्यालाही समजून येतं की बायोडायव्हर्सिटी म्हटल्यानंतर हे त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. व्हेरिएशन्स ऑफ क्रॉप आलं. ओके, वॉटर फ्लो म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये टिलेज ऑपरेशन, पोरोसिटी आली, सगळ्यात महत्वाचं एरिएशन आणि पोरोसिटी. आणि फिल्ट्रेशन, बफरिंग कॅपॅसिटी म्हटल्यानंतर केमिकल लोड, हार्बिसाइड रेसिड्यू, त्याच्यानंतर हे बेसल रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट सायकल म्हटलं की ऑर्गॅनिक कार्बन, त्याच्यानंतर मायक्रोबियल बायोमास, त्याच्यानंतर पोटेन्शियल मिनरलायझेबल नायट्रोजन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट म्हटल्यानंतर स्ट्रक्चर, टेक्स्चर, हे असे काही इंडिकेटर्स आहेत की त्याच्यामध्ये हे आलंच पाहिजे. ओके, सो आता मी लेक्चर एंड करते. कोणाला काय अडचण असेल तर त्यांनी पर्सनली कॉल करू शकता. ठीक आहे? ओके, थँक्यू क्लास. थँक्यू क्लास.